اسلامک شارٹ اسٹیٹس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں۔ بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ قاہرہ میں ارارہ ہوش میں آ چکی تھی۔ وہ اپنی داستان سنا چکی تھی جو اوپر بیان کی گئی ہے۔ کبھی وہ کہتی تھی کہ اس نے کوئی خواب دیکھا ہے، اسے ساری باتیں یاد آ گئی تھی۔ اس نے بتایا کہ پروہت اسے دن رات بے آبرو کرتا اور پھول کئی بار اس کی ناک کے ساتھ لگاتا۔ ارارہ کو بتایا گیا کہ اس کی گردن کٹنے والی تھی۔ اگر چھاپا مار بر وقت نہ پہنچ جاتے تو اس کا سر غار میں اور جسم مگرمچھوں کے پیٹ میں ہوتا۔ نازک سی یہ حسین لڑکی خوف سے کانپنے لگی، اس کے آنسو نکل آئے۔ اس نے سلطان ایوبی کے ہاتھ چوم لیے اور کہا، خدا نے مجھے گناہوں کی سزا دی ہے، میں اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا چاہتی ہوں، خدا کے لیے مجھے پناہ میں لے لیں۔ اس کی ذہنی کیفیت بہت بری تھی۔ اس نے شام کے ایک دولت مند تاجر کا نام لے کر کہا کہ وہ اس کی بیٹی ہے۔ یہ مسلمان تاجر تھا، اس کا دوستانہ شام کے امیروں کے ساتھ تھا۔ اس وقت کے امیر ایک شہر یا تھوڑے تھوڑے رقبے کے خطوں کے حکمران ہوا کرتے تھے جو مرکزی امارت کے تحت تھے۔ مرکزی امارت مرکزی وزارت اور خلافت کے ماتحت ہوتی تھی۔ یہ امراء 10ویں صدی کے بعد پوری طرح عیاشیوں میں ڈوب گئے تھے۔ بڑے تاجروں سے دوستی رکھتے تھے اور ان کے ساتھ کاروبار بھی کرتے اور رشوت بھی لیتے۔ ان کے حرموں میں لڑکیوں کی افراط رہتی اور شراب بھی چلتی۔ ارارہ ایسے ہی ایک دولت مند تاجر کی بیٹی تھی جو اپنے باپ کے ساتھ 12-13 سال کی عمر میں امراء کی رقص و سرود کی محفلوں میں جانے لگی تھی۔ باپ غالباً دیکھ رہا تھا کہ لڑکی خوبصورت ہے، اس لیے وہ اسے لڑکپن میں ہی امراء کی سوسائٹی کا عادی بنانے لگا تھا۔ ارارہ نے بتایا کہ وہ 14 سال کی ہوئی تو امراء نے اس میں دلچسپی لینا شروع کر دی۔ دو نے اسے بڑے قیمتی تحائف بھی دیے۔ وہ گناہوں کی اسی دنیا کی ہو کے رہ گئی۔ عمر کے 16ویں سال وہ باپ کو بتائے بغیر ایک امیر کی درپردہ داشتہ بن گئی، مگر رہتی اپنے گھر میں تھی۔ وہ دولت میں جنی پلی تھی، شرم و حیا سے آشنا نہیں تھی۔ 2-3 سال بعد وہ باپ کے ہاتھ سے نکل گئی اور آزادی سے 2 اور امراء سے تعلقات پیدا کر لیے۔ اس نے خوبصورتی، چرب زبانی اور مردوں کو انگلیوں پر نچانے میں نام پیدا کر لیا۔ باپ نے اس کے ساتھ سمجھوتا کر لیا۔ گزشتہ 6 سال سے اسے ایک اور ہی قسم کی ٹریننگ ملنے لگی۔ یہ 3 امراء نے مل کر سازش کی تھی جس میں اس کا باپ بھی شریک تھا۔ اسے خلافت کی جڑیں کھوکھلی کرنے کی ٹریننگ دی جا رہی تھی۔ آگے چل کر اس سازش میں ایک صلیبی بھی شامل ہو گیا۔ یہ امراء خود مختار حاکم بننے کے خواب دیکھ رہے تھے۔ صلیبیوں کی مدد کے بغیر یہ ممکن نہ تھا۔ ارارہ کو نور الدین زنگی اور خلافت کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کرنے کے لیے بھی استعمال کیا گیا تھا۔ صلیبیوں نے اس مہم میں 3 عیسائی لڑکیاں شامل کر کے ایک زمیندوز محاذ بنا لیا۔ انہوں نے جب دیکھا کہ مصر میں صلاح الدین ایوبی نے نام پیدا کر لیا ہے اور اس نے 2 ایسے کارنامے کر دکھائے ہیں جس نے اسے مصر کا وزیر اور امیر نہیں بلکہ بادشاہ بنا دیا ہے، تو ارارہ کو خلیفہ العاضد کی خدمت میں تحفے کے طور پر بھیجا گیا۔ اسے مہم یہ دی گئی تھی کہ خلیفہ کے دل میں صلاح الدین ایوبی کے خلاف دشمنی پیدا کرے اور سابق سوڈانی فوج کے جو چند ایک حکام فوج میں رہ گئے ہیں انہیں العاضد کے قریب کر کے سوڈانیوں کو ایک اور بغاوت پر آمادہ کرے۔ اسے دوسری مہم یہ دی گئی تھی کہ خلیفہ العاضد کو آمادہ کرے کہ سوڈانی جب بغاوت کریں تو وہ انہیں ہتھیاروں اور ساز و سامان سے مدد دے اور اگر ممکن ہو سکے تو صلاح الدین ایوبی کی فوج کا کچھ حصہ باغی کر کے سوڈانیوں سے ملا دے۔ خلیفہ اور کچھ نہ کر سکے تو اپنا محافظ دستہ سوڈانیوں کے حوالے کر کے خود سلطان ایوبی کے پاس جا پناہ لے اور اسے کہے کہ اس کے محافظ باغی ہو گئے ہیں۔ مختصر یہ کہ صلاح الدین ایوبی کے خلاف ایسا محاذ قائم کرنا تھا جو اسے مصر سے بھاگنے پر مجبور کر دے اور وہ باقی عمر گمنامی میں گزار دے۔ ارارہ نے سلطان ایوبی کو بتایا کہ وہ مسلمان کے گھر پیدا ہوئی تھی، لیکن باپ نے اسے مسلمانوں کی ہی جڑیں کاٹنے کی تربیت دی اور سلطنت اسلامیہ کے امراء نے اپنے دشمنوں کے ساتھ مل کر اپنی ہی سلطنت کو تباہ کرنے کی کوشش کی۔ اس لڑکی نے خلیفہ العاضد کا دماغ اپنے قبضے میں لے لیا اور سلطان ایوبی کے خلاف کر دیا۔ رجب کو وہ اس سازش میں شریک کر چکی تھی۔ رجب نے 2 اور فوجی حکام کو اپنے ساتھ ملا لیا۔ رجب نے اس سلسلے میں یہ کام کیا کہ خلیفہ کے محافظ دستے میں وہ مصریوں کی جگہ سوڈانی رکھتا جا رہا تھا۔ ارارہ کو خلیفہ کے پاس آئے ابھی 2-2.5 مہینے ہوئے تھے۔ وہ قصر خلافت پر غالب آ گئی تھی اور حرم کی ملکہ بن گئی تھی۔ اس نے یہ انکشاف بھی کیا کہ خلیفہ سلطان ایوبی کو قتل کروانا چاہتا ہے
और रजब ने हशीशीन से मिलकर कत्ल का इंतजाम कर दिया है। ये महज इत्तेफाक की बात है कि सुल्तान अय्यूबी ने खलीफा के बेकार वजूद और ऐश परस्ती से तंग आकर उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी थी, और ये भी इत्तेफाक था कि उम्मे अर्रारा को वही लोग अगवा करके ले गए थे जिन्हें वो सुल्तान अय्यूबी के खिलाफ लड़ाना चाहती थी। और ये इत्तेफाक तो बड़ा ही अच्छा था कि सुल्तान अय्यूबी ने रजब से मुहाफिज दस्ते की कमान ले ली और वहां अपनी पसंद का एक नायब सालार भेज दिया। सुल्तान अय्यूबी के लिए एक खतरा पैदा कर दिया। सुल्तान ने उम्मे अर्रारा को अपनी पनाह में रखा। लड़की बुरी तरह पछता रही थी और गुनाहों का कफारा अदा करना चाहती थी। कुदरत ने उसे एक धचका देकर उसका दिमाग दुरुस्त कर दिया। सुल्तान अय्यूबी ठंडे दिल से सोचने लगा कि इस साजिश में जो हुकाम शामिल हैं उनके साथ वो क्या सुलूक करे। दूसरे दिन अल नासिर और बहाउद्दीन शद्दाद फिरौनों का आखिरी निशान मिटाकर फौज वापस ले आए। 8 दिनों बाद रात का पिछला पहर था। सुल्तान अय्यूबी के जागने में अभी कुछ देर बाकी थी। उसे मुलाजिम ने जगा दिया और कहा कि अल नासिर, अली बिन सुफियान और 2 और नायब आए हैं। सुल्तान उछल कर उठा और मुलाकात के कमरे में चला गया। उन हुकाम के साथ उन दस्तों में से एक का कमांदार भी था जो शहर से दूर गश्त करते रहे थे। सुल्तान अय्यूबी को बताया गया कि कमोबेश 6000 सूडानी, जिनमें बरतरफ सूडानी फौज के अफराद हैं, और उस वहशी कबीले के भी जिसके अकीदत को मलियामेट किया गया था, मिस्र की सरहद में दाखिल होकर एक जगह पड़ाव किए हुए हैं। उस कमांदार ने ये अक्लमंदी की कि आम लिबास में 2 शुतर सवार ये मालूम करने के लिए भेजे कि उस लश्कर का इरादा क्या है। उन शुतर सवारों ने अपने आप को मुसाफिर जाहिर किया और ये मालूम कर लिया कि ये लश्कर काहिरा पर हमला करने जा रहा है। शुतर सवारों ने लश्कर के सरबराहों से मिलकर सलाहुद्दीन अय्यूबी के खिलाफ बातें की और कहा कि वो बहुत से आदमियों को उस लश्कर में शामिल करने के लिए लाएंगे। ये कहकर वो रुखसत हुआ है। उनकी इत्तला के मुताबिक ये लश्कर इधर उधर से मजीद नफरी का मुंतजिर था और उसे अगले रोज वहां से कूच करना था। सुल्तान अय्यूबी ने पहला हुक्म ये दिया कि खलीफा के मुहाफिज दस्ते में सिर्फ 50 सिपाही और एक कमांदार रहने दो, बाकी तमाम दस्ते को छावनी में बुला लो। अगर खलीफा एहतजाज करे तो कह देना कि ये मेरा हुक्म है। सुल्तान ने अली बिन सुफियान से कहा कि अपने शोबे के कम से कम 100 आदमी जो सूडानी जबान अच्छी तरह बोल सकते हैं, सूडानी बागियों के भेस में उस कमांदार के साथ अभी रवाना कर दो। कमांदार से कहा कि ये 100 आदमी उन 2 शुतर सवारों के साथ सूडानियों के लश्कर में शामिल होंगे। ये 2 शुतर सवार संतरी बताएंगे कि वो वादे के मुताबिक मदद लाए हैं। उनके लिए हिदायत ये दी कि वो लश्कर की पेशकदमी के मुतालिक इत्तला देंगे और ये देखेंगे कि रात के वक्त उस लश्कर के जानवर और रसद कहाँ होती है। सुल्तान अय्यूबी ने अल नासिर से कहा कि तेज रफ्तार घुड़सवार छापा मारो और छोटी मंजनीकों के दस्ते तैयार रखो। अल नासिर ने कहा, मैंने सोचा था कि सीधी टक्कर लेकर सूडानियों को शहर से दूर ही खत्म किया जाए। सुल्तान अय्यूबी ने कहा, नहीं, याद रखो अल नासिर, अगर दुश्मन की तादाद कभी तुमसे थोड़ी हो तो भी बराह रास्त तसादुम से गुरेज करो। रात को छापा मार इस्तेमाल करो, शबखून मारो, दुश्मन को पहलू से लो, अकब से लो, जरब लगाओ और भागो। दुश्मन की रसद तबाह करो, जानवर तबाह करो, दुश्मन को परेशान करो, उसके दस्ते बखेर दो, उसे आगे आने की मोहलत न दो, उसे दाएं बाएं फैल जाने पर मजबूर कर दो। अगर सामने से टक्कर लेना चाहते हो तो ये न भूलो कि ये सहरा है। सबसे पहले पानी की जगह पर कब्जा करो, सूरज और हवा के रुख को दुश्मन के खिलाफ रखो, उसे परेशान करके अपनी पसंद के मैदान में लाओ। मैं तुम्हें अमली सबक दूंगा। उस लश्कर की ये ख्वाहिश मैं पूरी नहीं होने दूंगा कि वो काहिरा तक पहुंचे या मेरी फौज उसके आमने सामने जाकर लड़े। उसने अली बिन सुफियान से कहा, तुम जिन 100 आदमियों को लश्कर में शामिल होने के लिए भेजोगे उन्हें कहना कि वो सूडानियों में ये अफवाह फैला दें कि 6-7 दिनों तक सलाहुद्दीन अय्यूबी फलस्तीन पर हमला करने जा रहा है, इसलिए काहिरा पर हमला उसकी गैर हाजिरी में किया जाएगा। ऐसी बहुत सी हिदायत और अहकाम देकर सुल्तान अय्यूबी ने उन्हें बताया कि वो आज शाम से काहिरा में नहीं होगा। उसने उन्हें काहिरा से बहुत दूर एक जगह बताई। वो अपना हेडक्वार्टर दुश्मन के करीब रखना चाहता था ताकि जंग अपनी निगरानी में लड़ा सके। सबने मुलाकात के कमरे में ही सुबह की नमाज पढ़ी और सुल्तान अय्यूबी के अहकाम पर कार्रवाई शुरू हो गई। सुल्तान अय्यूबी तैयारी के लिए अपने कमरे में चला गया। सूडानियों के लश्कर में इजाफा होता जा रहा था। 2 साल गुजरे, उनकी एक बगावत बुरी तरह नाकाम हो चुकी थी। दूसरी कोशिश की तैयारियां उसी वक्त शुरू हो गई थी। सलीबियों ने मदद का वादा कर रखा था और जासूसों की बहुत बड़ी तादाद मिस्र में दाखिल कर दी थी। सूडानियों का हमला एक न एक रोज आना ही था, लेकिन ये अचानक आ गया।
وجہ یہ تھی کہ سلطان ایوبی نے ایک سوڈانی قبیلے کے مذہب پر فوجی حملہ کیا اور اس کے دیوتاؤں کا مسکن تباہ کر دیا تھا۔ یہ وجہ معمولی نہیں تھی۔ مصر میں جو سلطان ایوبی کے مخالفین تھے انہوں نے اس کے اس اقدام کو اس کے خلاف استعمال کیا۔ سوڈانی فوج کے برطرف کیے ہوئے باغی کمانداروں کو بھی موقع مل گیا۔ یہ سب فوری طور پر حرکت میں آ گئے۔ ان میں مصری مسلمان بھی تھے۔ انہوں نے اس قبیلے کے مذہبی جذبات کو بھڑکایا اور انہیں کہا کہ ان کا مذہب سچا ہے اور اگر وہ سلطان ایوبی کے خلاف اٹھیں گے تو ان کے دیوتا اپنی توہین کا انتقام لینے کے لیے ان کی مدد کریں گے۔ انہوں نے 5-7 دنوں میں لشکر جمع کر لیا اور قاہرہ پر حملے کے لیے چل پڑے۔ جوں جوں ادھر ادھر کے لوگوں کو پتہ چلتا تھا وہ اس لشکر میں شامل ہوتے جاتے۔ 2 شتر سواروں کے ساتھ جب 100 مسلح آدمی اس لشکر میں شامل ہوئے تو یہ لشکر سرحد سے آگے آ گیا تھا اور ایک جگہ پڑاؤ کیے ہوئے تھا۔ سلطان ایوبی رات کے وقت اتنا آگے چلا گیا جہاں اسے اس لشکر کی نقل و حرکت کی اطلاع جلدی مل سکتی تھی۔ ان 100 آدمیوں نے حملہ آوروں کے سربراہوں کو بتایا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی چند دنوں تک فلسطین کی طرف کوچ کر رہا ہے۔ سربراہ بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے یہ پڑاؤ 2 دن اور بڑھا دیا۔ اگلی رات سلطان ایوبی کو اس لشکر کی پہلی اطلاعیں ملی۔ اسے اگلی رات اس نے 50 سوار اور 5 منجنیقیں بھیجی جن کے ساتھ آتش گیر مادے والی ہانڈیاں تھیں۔ انہیں ایک گھوڑا کھینچتا تھا۔ آدھی رات کے وقت جب سوڈانی لشکر سویا ہوا تھا ان کے اناج کے ذخیرے پر ہانڈیاں گرنے لگیں۔ مان بعد آتشیں تیر آئے اور مہیب شعلے اٹھنے لگے۔ لشکر میں بھگدڑ مچ گئی۔ منجنیقوں کو وہاں سے فوراً پیچھے بھیج دیا گیا۔ 5 سواروں نے 3-4 حصوں میں تقسیم ہو کر گھوڑے سرپٹ دوڑائے اور لشکر کے پہلوؤں کے آدمیوں کو کچلتے اور برچھیوں سے زخمی کرتے غائب ہو گئے۔ لشکریوں کو سنبھلنے کا موقع نہ ملا۔ آگے کے شعلوں سے جہاں اناج کا ذخیرہ جل رہا تھا وہاں اونٹ اور گھوڑے بدک کر ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ سلطان ایوبی کے سوار ایک بار پھر آئے اور تیر برساتے گزر گئے۔ وہ اس کے بعد نہیں آئے۔ دوسرے دن اطلاع ملی کہ سوڈانیوں کے کم و بیش 400 آدمی آگ سے، گھوڑوں اور اونٹوں کی بھگدڑ سے اور چھاپا مار سواروں کے حملوں سے مارے گئے ہیں۔ تمام تر اناج جل گیا اور تیروں کا ذخیرہ بھی نظر آتش ہو گیا۔ لشکر نے وہاں سے کوچ کیا اور رات ایسی جگہ پڑاؤ کیا جہاں ادھر ادھر مٹی کے ٹیلے تھے۔ اس جگہ شبخون کا خطرہ نہیں تھا۔ اب رات کو گشتی دستے بھی پڑاؤ سے دور دور گشت کرتے رہے مگر حملہ پھر بھی ہوا۔ اس کا انداز بھی گزشتہ رات جیسا تھا۔ لشکر کے سربراہوں کو معلوم نہیں تھا کہ ان کے 2 گشتی دستے سلطان ایوبی کے چھاپا ماروں کی گھات میں آ گئے تھے اور مارے گئے ہیں۔ تیر اندازوں نے ٹیلوں سے آتشین تیر چلائے اور غائب ہو گئے۔ سحر کا دھندلکا پھیلنے تک یہ شبخون جاری تھے۔ ان سے گزشتہ رات کی نسبت زیادہ نقصان ہوا۔ شام کو علی بن سفیان نے سلطان ایوبی کو اپنے جاسوسوں کی لائی ہوئی یہ اطلاع دی کہ کل دن کے وقت سوڈانی لشکر اس انداز سے پیش قدمی کرے گا کہ شبخون مارنے والوں کا ٹھکانہ معلوم کر کے اسے ختم کیا جائے۔ سلطان ایوبی نے اپنے قریب کچھ فوج رکھی ہوئی تھی۔ اس نے رات کے وقت حملہ نہ کروایا۔ اسے معلوم تھا کہ اب دشمن چوکنا ہوگا۔ اگلے روز اس نے 400 پیادہ سپاہی سوڈانیوں کے لشکر کے دائیں طرف نصف میل دور بھیج دیے اور 400 بائیں طرف۔ انہیں یہ ہدایت دی کہ وہ آگے کو چلتے جائیں۔ دونوں دستے جنگی ترتیب میں سوڈانیوں کے پہلو سے گزرے تو سوڈانیوں نے اس خطرے کے پیش نظر اپنے پہلو پھیلا دیے کہ یہ دستے پہلو پر یا عقب سے حملہ کریں گے۔ سلطان ایوبی کی ہدایت کے مطابق اس کے کماندار اپنے دستوں کو پرے ہٹاتے گئے۔ سوڈانی دھوکے میں آ گئے۔ انہوں نے اپنے لشکر کو دائیں بائیں پھیلا دیا۔ اچانک سلطان ایوبی کے 500 سواروں نے ٹیلوں کی اوٹ سے نکل کر سوڈانیوں کے وسط میں حلہ بول دیا جہاں ان کی اعلیٰ کمان تھی۔ گھڑ سواروں کا یہ حملہ اچانک اور بے حد شدید تھا۔ سارے لشکر میں بھگدڑ مچ گئی۔ پہلوؤں سے پیادہ تیر اندازوں نے تیر برسانے شروع کر دیے۔ اس طرح صرف 1300 نفری کی فوج نے کم و بیش 6000 کے لشکر کو بھگدڑ میں مبتلا کر کے ایسی شکست دی کہ صحرا لاشوں سے اٹ گیا اور سوڈانی قید میں بھی آئے اور بھاگے بھی۔ بھاگنے والوں کی تعداد تھوڑی تھی۔ یہ سوڈانیوں کی دوسری بغاوت تھی جو سلطان ایوبی نے انہی کے خون میں ڈبو دی۔ اب کے سلطان ایوبی نے ڈپلومیسی سے کام نہیں لیا۔ اس نے جنگی قیدیوں سے معلومات حاصل کر کے ان تمام کمانداروں اور دیگر حکام کو قید میں ڈال دیا جو درپردہ بغاوت کی سازش میں شریک تھے۔ تخریب کاروں کی بھی نشاندہی ہو گئی۔ انہیں سزائے موت دی گئی۔ رجب جیسے نائب سالاروں کو ہمیشہ کے لیے قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ سلطان ایوبی حیران اس پر ہوا کہ بعض ایسے حکام اس سازش میں شریک تھے جنہیں وہ اپنا وفادار سمجھتا تھا۔ اس نے اپنے معتمد سالاروں اور دیگر حکام سے کہہ دیا کہ مصر کے دفاع اور سلطنت کے استحکام کے لیے
सूडान पर हमला और कब्जा जरूरी हो गया है। उसने खलीफा अल आजिद से मुहाफिज दस्ता वापस लेकर उसे माजूल कर दिया और ऐलान कर दिया कि अब मिस्र खिलाफत अब्बासिया के तहत है और ये भी कि खिलाफत की गद्दी बगदाद में होगी। सुल्तान अय्यूबी ने उम्मे अरारा को 8 मुहाफिजों के साथ नूरुद्दीन जंगी के हवाले करने के लिए रवाना कर दिया। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कमरे में टहलते हुए आह भरी और कहा, कौम मुत्तहिद हो सकती है और हो भी जाती है। कौम का शिराजा उमरा और हुक्काम बखेरा करते हैं या वो खुद साख्ता कायद जो अमीर वजीर या हाकिम बनना चाहते हैं। तुमने देख लिया है अली, मिस्र के लोगों की जबान पर हमारे खिलाफ कोई शिकायत नहीं। गद्दारी और तखरीबकारी सिर्फ बड़े लोग कर रहे हैं। इन बड़े लोगों को मेरी जात के साथ कोई अदावत नहीं। मैं उन्हें इसलिए बुरा लगता हूँ कि मैं इस गद्दी पर बैठ गया हूँ जिसके वो ख्वाब देख रहे थे। सुल्तान अय्यूबी अपने कमरे में टहल रहा था। अली बिन सुफियान और बहाउद्दीन शद्दाद बैठे सुन रहे थे। वो सितंबर के पहले हफ्ते की एक शाम थी। जून और जुलाई में सुल्तान अय्यूबी ने सूडानियों की बगावत को कुचला और उसके फौरन बाद अल आजिद को खिलाफत की गद्दी से हटाया था। इससे पहले उसने सूडानियों की बगावत को निहायत अच्छी जंगी हिकमत अमली से दबाकर सूडानी फौज तोड़ दी थी, मगर बगावत करने वाले किसी भी कायद, कमांडार या अस्करी को सजा नहीं दी थी। डिप्लोमेसी से काम लिया था। इस तरह उसकी जंगी अहमियत की भी धाक बैठ गई और डिप्लोमेसी की भी। अब के सूडानियों ने फिर सर उठाया तो सुल्तान अय्यूबी ने उस सर को हमेशा के लिए कुचल देने के लिए पहले तो मैदान जंग में सूडानियों की लाशों के अंबार लगाए, फिर जो भी पकड़ा गया उसके ओहदे और रुतबे का लिहाज किए बगैर उसे इंतहाई सजा दी। अक्सरियत को तो जल्लाद के हवाले किया, बाकी जो बचे उन्हें लंबी कैद में डाल दिया या मुल्क बदर करके सूडान की तरफ निकाल दिया। सुल्तान अय्यूबी ने कहा, आज 2 महीने हो गए हैं, मैं सल्तनत के इंतजाम और कौम की फलाह बहबूद की तरफ तवज्जो नहीं दे सका। मुजरिम लाए जा रहे हैं और मैं सोच विचार के बाद उन्हें सजाए मौत देता चला जा रहा हूँ। यूं दिल को तकलीफ हो रही है जैसे मैं कत्लेआम कर रहा हूँ। मेरे हाथों मरने वालों की अक्सरियत मुसलमानों की है। बहाउद्दीन शद्दाद ने कहा, मोहतरम अमीर, एक काफिर और एक मुसलमान एक ही किस्म का गुनाह करें तो ज्यादा सजा मुसलमान को मिलनी चाहिए, क्योंकि उस तक अल्लाह के सच्चे दीन की रोशनी पहुंची फिर भी उसने गुनाह किया। काफिर तो अक्ल का भी अंधा है, मजहब का भी। आप इस पर गम न करें कि आपने मुसलमानों को सजा दी है। वो गद्दार थे, सल्तनत इस्लामिया के बागी थे। उन्होंने इस्लाम का नाम मिट्टी में मिलाने के लिए काफिरों से इत्तेहाद किया। सुल्तान अय्यूबी ने कहा, मेरा असल गम ये है शद्दाद कि मैं हुक्मरान बन के मिस्र नहीं आया। अगर मुझे हुकूमत करने का नशा होता तो मिस्र की मौजूदा फजा मेरे लिए साजगार थी। जिन्हें सिर्फ अमारत की गद्दी से प्यार होता है वो साजिशी जहन के हाकिमों को ज्यादा पसंद करते हैं। वो कौम को कुछ दिए बगैर लोगों को दिलकश मगर झूठे रंगों की तस्वीरें दिखाते रहते हैं। अपने जाती अमले में शैतानी खसलत के अफराद को रखते हैं। वो अपने मातहत हाकिमों को शहजादों का दर्जा दिए रखते हैं और खुद शहनशाह बन जाते हैं। मैं कहता हूँ कि मुझसे ये गद्दी ले लो, लेकिन मुझसे वादा करो कि मेरे रास्ते में कोई रुकावट खड़ी न करना। मैं जो मकसद लेकर घर से निकला हूँ वो मुझे पूरा करने दो। नूरुद्दीन जंगी ने हजारों जानों की कुर्बानी देकर और दरियाए नील को अरब के मुजाहिदों के खून से सुर्ख करके शाम और मिस्र का इत्तेहाद कायम किया है। मुझे इस मुत्तहिद सल्तनत को वुसअत देनी है। सूडान को मिस्र में शामिल करना है। फलस्तीन को सलीबियों से छुड़ाना है। सलीबियों को यूरोप के वस्त में ले जाकर किसी गोशे में घुटनों बिठाना है। और मुझे ये फतूहात अपनी हुक्मरानी के लिए नहीं, अल्लाह की हुक्मरानी के लिए हासिल करनी है। मगर मिस्र मेरे लिए दलदल बन गया है। वो कौन सा गोशा है जहाँ साजिश, बगावत और गद्दारी नहीं। अली बिन सुफियान ने कहा, इन तमाम साजिशों के पीछे सलीबी हैं। मैं हैरान हूँ कि वो किस बेदर्दी से अपनी जवान लड़कियों को बेहयाई की तरबियत देकर हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। इन लड़कियों की खूबसूरती का अपना जादू है, उनका तिलिस्म उनकी जबान है। सुल्तान अय्यूबी ने कहा, जबान का वार तलवार से गहरा होता है। वो अक्ल जो तुम्हारी कमजोरियों को भांप सकती है अली, वो अपनी जबान से ऐसे अंदाजे और ऐसे मौके पर ऐसे अल्फाज कहलवाएगी कि तुम अपनी तलवार न्याम में डालकर दुश्मन के कदमों में रख दोगे। सलीबियों के पास 2 ही तो हथियार हैं, अल्फाज और हैवानी जज्बा, जिसे इंसानी जज्बे पर गालिब करने के लिए वो अपनी जवान और खूबसूरत लड़कियों को इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने मुसलमान उमरा और हुक्काम के दिलों से मजहब तक निकाल दिया है। अली बिन सुफियान ने कहा, सिर्फ हुक्काम नहीं अमीर मोहतरम, मिस्र के आम लोगों में भी बदकारी आम हो गई है। ये सलीबियों का कमाल है। दौलतमंद मुसलमानों के घरों में भी बेहयाई शुरू हो गई है। सुल्तान अय्यूबी ने कहा, यही सबसे बड़ा खतरा है। मैं सलीबियों के सारे लश्कर का मुकाबला कर सकता हूँ और किया है।
मगर मैं डरता हूं कि सलीबियों के इस वार को नहीं रोक सकूंगा, और जब मेरी नजरें मुस्तकबिल में झांकती हैं तो मैं कांप उठता हूं। मुसलमान बराए नाम मुसलमान रह जाएंगे। इनमें बेहयाई सलीबियों वाली होगी और उनके तहजीब व तमद्दुन पर सलीबी रंग चढ़ा हुआ होगा। मैं मुसलमानों की कमजोरियां जानता हूं। मुसलमान अपने दुश्मन को नहीं पहचानते, उसके बिछाए हुए खूबसूरत जाल में फंस जाते हैं। मैं सलीबियों की कमजोरियां जानता हूं। वो बेशक मुसलमानों के खिलाफ मुत्तहिद हो गए हैं, लेकिन उनके अंदर से दिल फटे हुए हैं। फ्रांसीसी और जर्मन एक दूसरे के खिलाफ हैं। बरतानवी और इतालवी एक दूसरे को पसंद नहीं करते। वो मुसलमानों को मुश्तरक दुश्मन समझकर इकट्ठे हैं, लेकिन उनमें अदावत की हद तक इख्तिलाफात हैं। उनका शाह ऑगस्टस दोगला बादशाह है, बाकी भी ऐसे ही हैं, मगर उन्होंने मुसलमान उमरा को औरत के हुस्न और जर्रो जवाहिरात की चमक दमक से अंधा कर रखा है। अगर मुसलमान उमरा मुत्तहिद हो जाएं तो सलीबी चंद दिनों में बिखर जाएं। अब फातिमी खिलाफत को खत्म करके मैंने अपने दुश्मनों में इजाफा कर लिया है। फातिमी अपनी गद्दी की बहाली के लिए सूडानियों और सलीबियों के साथ साजबाज कर रहे हैं। अली बिन सुफियान ने कहा, उनके शायर को कल सजाए मौत दे दी गई है। सुल्तान अय्यूबी ने कहा, और इसका मुझे बहुत अफसोस है। अम्मारा अल यमनी की शायरी ने मेरे दिल पर भी गहरा असर किया था, मगर उसने अल्फाज और तरन्नुम को चिंगारियां बनाकर इस्लाम के खरमन को जलाने की कोशिश की है। इस्लामिक शोर स्टेटस को सब्सक्राइब करें।